نائلہ جبی آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم نائلہ. السلام. نائلہ, سب سے پہلی بات بتائیں کہ یہ جو اولاد کا نہ ہونا کتنا بڑا کہتے ہیں نا کہ ایک ٹربل ہے ایک خاتون کے حوالے سے, کتنی بڑے سینٹیبل سیٹ بیک ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ہنا, اس میں یہ ہے کہ صرف خاتون نہیں, کپل کے لیے, کپل سفر کرتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ہمارے یہاں جب پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں نا, جب آپ شادی کرتے ہیں تو اس وقت آپ شادی اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ کو کمپینین شپ چاہیے. ہمارے یہاں شادی کی جاتی ہے کہ اب بچہ چاہیے. اچھا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے, اگر آپ دیکھیں جو یورپین ایسوسیشن آف ریپروڈکٹیو میڈیسن ہے, وہ کہتی ہے کہ آپ شادی کے 1 سال تک اکٹھا رہیں, اور اگر آپ کو پریگنینسی نہیں ہوئی تو آپ کو فرٹیلیٹی کنسلٹنٹ کے پاس جانا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے 1 مہینہ 2 مہینہ, اینی گڈ نیوز, کوئی گڈ نیوز ہے, پیشنٹ فرسٹریٹ ہو کے شادی کے 2-3 مہینے کے بعد ہی ہمارے پاس آ جاتے ہیں. یعنی اتنا سٹریس لیول ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے بچے کی جب شادی کرتے ہیں تو اس کی ایج گزار کے, اس سے اچھا خاصا مطلب فائنینشیل بڑا کر کے, سارے بہن بھائی اس کے چھوٹے پال پلوا کے اس کی شادی کرتے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ اس کی فرٹیلیٹی کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے. اب جب وہ کپل شادی شدہ ہوتا ہے, وہ کپل ہر گزرتے سال کے ساتھ بہت سفرنگ کنڈیشن میں چلا جاتا ہے, کیونکہ اس کو روزانہ ہر مہینے بہت سارے لوگوں کے سوالوں کے جواب کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں صرف فیمیل ہی نہیں بلکہ میل دونوں سفر کرتے ہیں. میرے پاس تو پیشنٹ آتے ہیں, میں اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ انفرٹیلیٹی, ایک کپل جو شادی کے 1 سال تک اکٹھا رہتا ہے اور بچہ نہیں ہوتا, پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ اس کو انفرٹیلیٹی ہے. ٹھیک ہے. یوزلی دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر 100 لوگوں کی شادی ہوئی ہے, 100 کپلز کی, اس میں سے 50 کپل کنسیو کریں گے شادی کے 6 مہینے کے اندر ہی اندر. اس کے علاوہ جو باقی سال کے تک تقریباً 80% لوگ کنسیو کر جائیں گے. جو 20% بچیں گے وہ سب فرٹائل ہیں, ان کو ہمارے پاس آنا چاہیے. لیکن شادیاں چونکہ لیٹ ہو رہی ہیں, پہلے سے اپنی فرٹیلیٹی اسیسمنٹ کوئی نہیں ہوتی ہے, را ہینڈڈ جا رہے ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے فرٹیلیٹی اسیسمنٹ کی بات کی, آپ کیا کہتی ہیں کہ اگر لڑکا لڑکی شادی کرے سب سے پہلے اپنے میڈیکل چیک اپ کرائیں؟ ایگزیکٹلی. اگر آپ کی شادی ٹائملی نہیں ہو رہی, جیسے آپ کو پتا ہے کیریئر اورینٹیشن, بہت سارے معاملات کی وجہ سے شادی ڈیلے ہو رہی ہے, لڑکے 40 میں کر رہے ہیں, لڑکیاں 30 میں کر رہی ہیں, تو فرٹیلیٹی اسیسمنٹ ضرور کروائیں. ایز اے فیمیل آپ کا سائیکل ریگولر ہے, ایٹ لیسٹ آپ کو ڈے 12 کے اوپر ایک سکین کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ آپ اوویلیٹ کر رہی ہیں, انڈا پروڈیوس کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. اگر نہیں کر رہی تو اس کو آپ پہلے سے ٹریٹ کر سکتی ہیں. آپ کو کوئی پی سی اوز ہے, آپ کے ہارمون امبیلنس ہے, آپ پہلے سے ٹریٹ کر سکتی ہیں, اس کے لیے شادی کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کا ٹوٹل ایگ ریزرو, فرٹیلیٹی پوٹینشیل کیا ہے, سمپل ایک بلڈ ٹیسٹ AMH سے پتہ چل جاتا ہے, آپ وہ کروا سکتی ہیں. میل کی فرٹیلیٹی پوٹینشیل دیکھیں, اب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ایج, بیماریوں کی کوئی عمر نہیں رہ گئی. ہارٹ اٹیکس بہت ینگ لوگوں میں آ رہے ہیں, کینسر بہت ینگ لوگوں میں آ رہے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم یہ سوچیں کہ سب فرٹیلیٹی صرف ان میں ہوتی ہے جو 40s میں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارے پاس بچے آتے ہیں, ان کے 0 سپرم ہوتے ہیں, اور ان کے 0 سپرم پتہ نہیں کتنی دیر پہلے کے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ان کو پتہ تب چلتا ہے جب شادی ہوتی ہے. یس ایگزیکٹلی. موٹیلٹی کم ہے, اسموکنگ, الکوہل, ریکریشنل میڈیسنز, ان ساری چیزوں کے ایفیکٹس اور سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے کسی باڈی پارٹ پہ اثر ہو رہا ہے, آپ کیسے اس کو سٹاپ کریں گے. ہر فیمیل اور میل جو فیوچر میں اگلے 5 سال بھی شادی تک کا پلان نہیں رکھتا, اس کی فرٹیلیٹی اسیسمنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہر جگہ ہوتی ہے. اچھا, مجھے بتائے گا کہ کتنی اور کون سی ایج بریکٹ ہے جہاں انفرٹیلیٹی کی پرابلمز آ رہی ہیں؟ 30 سے 45 سال, 45 سے 50 سال, کیونکہ خواتین تو 40 کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کے بعد بچہ نہیں کریں تو اچھا ہے. بہت سی پرابلمز, کمپلیکیشنز آ جاتے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں؟ اچھا بالکل. اس میں یہ ہے کہ فیمیل از بورن ود فکسڈ نمبر آف ایگز. ہمارے فکسڈ نمبر آف ایگز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فرام 15 ایئرز آف ایج, 14 سے انڈا پروڈیوس ہونا شروع ہوتا ہے. ہماری باڈی زیوم کرتی ہے کہ 15 سے لے کے 35 تک, میں اردو میں ورڈز یوز کر رہی ہوں, 15 سے 35 سال کی عمر تک جو ہے وہ فیمیل نے بچہ پیدا کرنا ہے. اس لیے سب سے ہیلدی صحت مند انڈے اسی دوران ریلیز ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کے ہارمون بیلنس ہوتے ہیں, آپ خوراک اچھی ہوتی ہے, یو آر اوور آل ینگ. 35 ایئرس کے بعد فرٹیلیٹی کی بریکٹ فال کرتی ہے, گراف فال کرتا ہے, اور ڈراسٹیکلی فال کرتا ہے فیمیلز کے اندر. تو اس لیے بچہ پیدا کرنے کی آئیڈیل ایج جو ہے وہ 15 to 35 ہے, جس میں ہیلدیسٹ ایگز ہوتے ہیں. لیکن اب ہر بندہ اس میں نہیں فال کرتا. جو لوگ نہیں فال کر رہے ان کے لیے ہم الگ سے بات کریں گے. اسی طرح سے میل میں بھی کیا ہوتا ہے کہ میل میں اسموکنگ, الکوہل, اوور ایگزرشن, ڈے نائٹ شفٹس, آپ کے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اسٹریس کے ساتھ ساتھ
स्पर्म क्वालिटी डाउन होती है, लेकिन इनका मसला ये होता है कि ये दे आर नॉट बॉर्न विद फिक्स्ड नंबर्स। इनके स्पर्म मिलियंस में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, इनके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं और रीजनरेट हो रहे होते हैं। इसलिए मेल में इतनी एज डिपेंडेंट नहीं है, फीमेल्स के अंदर चूंकि ये एज डिपेंडेंट है, इसलिए टाइमली बच्चा पैदा कर लेना, प्लान कर लेना। अच्छा, आईवीएफ का प्रोसेस बताएं। जो आईवीएफ का प्रोसेस है वो कैसे होता है, ख़वातीन कैसे प्रोसेस करवा सकती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? आईवीएफ के लिए सबसे 3 एस्पेक्ट होते हैं इसके इंपॉर्टेंट। सबसे पहला होता है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, टाइमली डिसीजन लें। हमारे पास पेशेंट आते हैं 45 की एज में, जी हमने आईवीएफ कराना है, हम पेशेंट से कहते हैं वी कांट डू, क्योंकि आपके अंदर अब एग्स नहीं हैं। आईवीएफ के प्रोसेस में हम फीमेल की ओवरीज को, अंडेदानियों को स्टिमुलेट करते हैं ताकि ज़्यादा अंडे हमें मिले। उन अंडों को हम निकालने के बाद लैब को हैंड ओवर करते हैं, वो हस्बैंड के हेल्दी स्पर्म्स को अंडे के अंदर इंजेक्ट करके 5 दिनों के लिए कल्चर करते हैं, एम्ब्रियो बन जाता है। 2 ऑप्शन हैं, या तो बॉडी में डाल दें या फ्रीज़ कर लें। फ्रीजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो अब हम 60-70% रिजल्ट क्लेम कर रहे हैं वो फ्रीजिंग के साथ कर रहे हैं। फ्रीज कर दो। क्यों? क्योंकि फ्रीजिंग में हमें चांस मिल जाता है कि नेक्स्ट साइकिल में हम बॉडी को, यूट्रस को रेडी कर सकते हैं, अपने हिसाब से रेडी कर सकते हैं। फ्रेश में ये है जैसा भी है बस आपने अंदर डाल देना है, पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ तो बात की बात है। इसलिए वो सेंटर जो फ्रीजिंग में एक्सपर्ट हैं, जिनकी फ्रीजिंग प्लस थॉइंग में एक्सपर्ट है, उनके रिजल्ट्स भी आम सेंटर्स की निस्बत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमने एम्ब्रियोज को फ्रीज कर दिया, नेक्स्ट मंथ कपल हमारे पास आते हैं, अब हम वो दवाइयाँ देंगे जो यूट्रस पे इफेक्ट करेंगी। पहले हमने दी थी हेल्दी बनाएंगी उसको, हेल्दी बनाएंगी, और हम देख लेंगे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि बच्चे के ग्रोथ को रोकेगी, कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है। यूट्रस और बॉडी को 100% रेडी करने के बाद जब हम वो एम्ब्रियो हम रखते हैं, एक हेल्दी एम्ब्रियो, वी एक्सपेक्ट के 70-80% तक प्रेगनेंसी होगी, और होती भी है। ठीक है, हमारा लास्ट मंथ का रिजल्ट 68%, उससे पिछले मंथ का रिजल्ट 72% था। हालांकि हमारे पास मिक्स्ड कपल आ रहे होते हैं, और ज़रूरी नहीं होता कि हर पेशेंट के अंडे मिले, स्पर्म बहुत अच्छे हों, लेकिन वी आर गिविंग दिस रिजल्ट विद फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रेश को मैं इनकरेज नहीं करती हूँ। पेशेंट मुझे कहे भी कि क्योंकि मेरे 80-90% पेशेंट बाहर से आते हैं मेरे पास। आप कहती हैं टाइम लो, मुझे अपने आप को करने दो पहले। कई दफ़ा ऐसा होता है मेरे पेशेंट होते हैं, हम उनके एम्ब्रियोज निकाल के फ्रीज कर लेते हैं, वो हम उनको कहते हैं कि अब आप जाएं, अब आप स्ट्रेस फ्री रहें, 6 महीने के बाद आइएगा, हम आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देंगे। पेशेंट बहुत रिलैक्स हो जाता है जब आप उनको बताते हैं कि आपके 10 एम्ब्रियो बन गए, आपके 10 बच्चे हमारे पास फ्रीज हैं। 10 एम्ब्रियो का मतलब है 10 बच्चे? यस, अच्छा, बिल्कुल। तो एक वक्त में आप कितने एम्ब्रियो इंजेक्ट करते हैं? इट ऑल डिपेंड्स। अगर यूट्रस हमें लगता है हेल्दी है और वो 2 बच्चों को फीड कर सकती है, वी ह्यूमन बीइंग आर मोनोजाइगोटिक, यानी हम एक टाइम में हमारी यूट्रस एक बच्चा पाल सकती है, इसलिए हम यूट्रस को देखते हैं। अगर यूट्रस 2 बच्चे कैरी कर सकती है तो हम ट्विंस ट्रांसफर करते हैं, और इट ऑल डिपेंड्स बैंक कितना बड़ा है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता नेगेटिव हुआ तो दोनों जाएंगे। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों पे हम पूरी टीम मिलके डिसीजन लेते हैं। लेकिन आईवीएफ के अंदर ओवरऑल ट्विंस और ट्रिपलेट्स, अभी हमने चांसेस होते हैं। कल ही हमने 3 ट्रिपलेट्स बेबी बॉय डिलीवर किए, लेकिन उसकी यूट्रस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए हमने उसमें ट्विन का ट्रायल दिया। अब उन ट्विन में से एक एम्ब्रियो स्प्लिट होकर 2 में बना, यानी 2 आइडेंटिकल थे और एक दूसरे एम्ब्रियो के साथ था। तो ये यूट्रस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, इस पर खर्चा कितना आता है? लोग कहते हैं बहुत महंगा होता है, तो आप मुझे बता सकती हैं, बिकॉज आप खुद करती हैं, कितना खर्चा जो है और कपल को कितने पैसों की ज़रूरत होती है? अगर आप फ्रोजन साइकिल्स के साथ जा रहे हैं, यानी बैंक के साथ जा रहे हैं, तो तकरीबन 10 से 12 लाख का खर्चा आएगा। अगर आप फ्रेश के साथ जा रहे हैं, रिजल्ट कम होंगे, तकरीबन 8 to 9 का खर्चा आता है। ठीक है। अब फ्रेश में क्या होता है कि कम दवाई दी जाती है ताकि सिर्फ 1-2 एम्ब्रियो बने और हम वो बॉडी के अंदर वापस डाल दें। फ्रोजन में ये होता है कि हम पहले से एम करते हैं ज़्यादा अंडे निकले, ज़्यादा दवाई देते हैं, ज़्यादा एम्ब्रियो बने, ताकि पेशेंट 1-2-3 बच्चे जितने उनको चाहिए। डॉक्टर नैला, बिल्कुल हमें समझ आ गई, पूरा प्रोसेस समझ आ गई। मुझे से बताइएगा कि अलामात कहते हैं कि औरत को जो है बांझपन के 30 के बाद नजर आते हैं, क्या ऐसा है? ये बात सच है? अलामत जो बे औलादी या सब फर्टिलिटी है, उसकी एक ही निशानी है कि मियाँ बीवी कंसेक्टिवली शादी रह रहे हैं और 1 साल में बच्चा नहीं हुआ। अब वो बच्चा क्यों नहीं हुआ वो आपकी इन्वेस्टिगेशन बताएंगी, मेल की भी और फीमेल की भी वजह। अगर मालूम पड़ी उसका इलाज करेंगे, प्रेगनेंसी हो जाएगी, या अगर कोई ऐसी वजह हुई जो इर्रिवर्सिबल है तो हम कहेंगे अब आप। अच्छा, लोग 7-7 साल 5-5 साल जो वेट करते हैं उनको नहीं वेट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। ऐसा बहुत कम एज गुजर जाती है होता है। लोग समझते हैं फलां का 12 साल बाद हो गया, वो 100 में से किसी एक के साथ हुआ। आप 1% पे ना जाए, आप मैक्सिमम ट्राई करें टू गेट अ बेबी।
اچھا بالکل تھینک یو سو مچ. نائلہ جبی ہمارے ساتھ موجود تھی, انفرٹیلیٹی کنسلٹنٹ ہے, اسپیشلسٹ ہے, جن کا یہ کہنا تھا کہ بانجھ جو ہے بہت ایک کامن ایک پرابلم آ رہی ہے, لیکن اس کا حل یہی ہے کہ آپ لوگ بالکل انتظار مت کریں. اگر 1 سال میں آپ لوگ نہیں آپ لوگوں کے ہاں اولاد پیدا ہوتی تو آپ اس نعمت سے محروم ہیں, تو بالکل آپ اپنے فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. اور IVF کا جو ٹریٹمنٹ ہے 80% جو ہے بڑا پازیٹیو ٹریٹمنٹ ہے. آپ اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ جو ہے نعمت سے جو ہے محروم نہیں رہیں گے.